नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 2 तारिख रविवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर। परवर्ती खबर गत कालीठू तहसिल कार्यालय जमी किणाबिका काम शुभ आरंभ होईछि। प्रथम पर्यायर 44 तहसिल पाई एही व्यवस्था कार्यकारी होईछि। राज्यर 44 तहसिल रे एही सेवा पाई पारिबे उपभोक्ता। तृतीय महला सम्मिलनी कक्षरु एही कार्यक्रमर शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूर्वरु 217 तहसिल रे उपनिबंधन कार्यालय भावे कार्य करि आसुथिले। गतकालीठू 13 जिल्लार 44 तहसिल रे आरंभ होईछि। आ बाकी 56 तहसिल रे डिसेम्बर रे शुभारंभ करिवाकू सरकार योजना करिसेंती। ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करी तहसिल कार्यालय रे जमी किणाबिका करि पारिबे लोक। राज्य रे सर्वाधिक मयूरभंज रे 12टी तहसिल। राज्य रे सर्वाधिक मयूरभंज रे 12टी तहसिल, कोरापुट रे 7टी तहसिल, संबलपुर रे 5टी, ढेंकानाल रे 3टी, कंधमाल रे 3टी तहसिल रे उपनिबंधन कार्यालय खोलिछि। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़िकु जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटीकु लाइक करी आपणको प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर प्रथम सेमी कंडक्टर उत्पादन यूनिट रो शिलान्यास करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिरे केंद्र सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भिसी रे जोग देई कहछंती डबल इंजिन सरकार रे ओडिसा रे विकास हेउछि। सरकारक स्वप्न थिला उन्नत मानर शिल्प ओडिशा को आसु एवं यह सफल हेउछि। आगामी वर्ष रे सेमी कंडक्टर क्षेत्र में बहु मात्रा रे सुजोग रही। आग्रेसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर राज्य सरकार प्रस्तुत हुंतु। समस्त सहयोग जगाई देवाकू केंद्र सरकार प्रस्तुत अछंती। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव आहुरी कहछंती राज्य सरकार को अनुरोध डाटा सेंटर पॉलिसी आणंतु। एथिरे सस्तारे विद्युत गमनागमन पई रास्ता आवश्यक भित्तिभूमि जगाइबार व्यवस्था करंतु। एपरि होई पारले बहु डाटा कंपनी ओडिशा आसीबे। भुवनेश्वर आईआईटी रे निज एमपी लेड रे सेमी कंडक्टर लैब प्रतिष्ठा करा जायथिबा सूचना दैछंती केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। आईटी भुवनेश्वर रे नमो सेमी कंडक्टर लैब प्रतिष्ठा करा जायछि। इंडस्ट्री एवं एकाडेमिक को जोड़िबा लक्ष्य रे 5 कोटी टंका खर्च व्यय रे एहा प्रतिष्ठा करा जायछि। परवर्ती खबर बहु दिनरो स्थगित थिबा सुभद्रा पोर्टाल गत कालीठरू खोलिछि। बयस कम होइथिबा कारणरो गत थर जे माने सुभद्रा योजना रे शामिल होई पारि नथिले बयस कम होइथिबा कारणरो गत थर जे माने सुभद्रा योजना रे शामिल होई पारि नथिले से माने वर्तमान आवेदन करि पारिबे। 2025 मार्च 31 तारिख सुधा 21 वर्ष होइथिबा महिला माने सरकार को एही योजना रे शामिल हेबा पई आवेदन करि पारिबे बोली उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। आवेदनकारी माने योग्य विवेचित हेले आसंता मार्च 8 तारिख रे तांको टंका मिलिबो। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश गोरखपुर मेहबा मंडी रे रंगीन आलू जबत करा जायछि। नमूना रिपोर्ट रु जना पड़छि जे आलू गुड़िकु रंग माटी एवं प्रसाधन सामग्री रे व्यवहार हेउथबा रासायनिक पदार्थ आयरन ऑक्साइड सहित रंग करा जायथिला। खाद्य रे एही रासायनिक पदार्थ व्यवहार अत्यंत विपज्जनक। खाद्य सुरक्षा विभाग दल फरुखाबाद एवं कानपुर रु 2 ट्रक आलू जबत करिछि। प्राय 200 बस्ता आलू असुरक्षित बोली जना पड़िछि। विभाग कार्यानुष्ठान नहीं सेगुड़ी को नष्ट करने प्रक्रिया आरंभ करिछि। अधिकारी अनुजाई ही रंगीन आलू खाइबा द्वारा लिभर समस्या होई पारे। एपरी आलू खाइबा द्वारा लिभर किडनी एवं पाचन प्रणाली उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ी पारे। एक तदंतरु जଣା पड़िछि जे किछि व्यवसायी सील भांगी जबत आलू बिक्री करछंती। विभाग एबे एही विषय रे कार्यानुष्ठान नेउछि। तदंत चलिछि। सील भांगिया परे बाजार रे केते परिमाणर आलू बिक्री होइथिला ताहा निर्णय करा जाउछि। गोरखपुर रो महबा मंडी रो खाद्य विभाग सचिव व्यवसायी मानकु परामर्श दैछंती जे भविष्यत रे बाजार रे रंगीन किंबा संदेहजनक आलूर कौनसी सामग्री देखिले खाद्य विभाग को जणाइबाकू। एपरी कार्यकलाप रे संपृक्त थिबा जेकोसी व्यवसायी कठोर कार्यानुष्ठान एवं दोषी साब्यस्त मध्य होई पारंती। परवर्ती खबर देशर अर्थनैतिक सुरक्षा को सुदृढ़ करिया पई भारतीय रिजर्व बैंक एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैछंती। गत 6 मास मध्यरे आरबीआई विदेश रे थिबा 64,000 किलोग्राम अर्थात 64 टन सुना
ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ଆଲୋକପାତ କରିବା ତେବେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜର ସୁନା ରହିବା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ ରାସନ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକ୍ୟୁଆଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜ କୋଟାର ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଇକ୍ୟୁଆଇସି କରିନଥିବା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପାତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଚଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ 7 ମାସ ଧରି ଦେବୀ ନଦୀ, ରସିକୁଲ୍ୟା, ଗହିରିମଥା ଏବଂ ଧାମରା ମୁହାଣରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ 7 ମାସ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା କି ଟ୍ରଲର ଯାଆସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ କୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଚ। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ବୋଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ, କାରଣ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ ଏବଂ ଖରିଆର ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କମନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା 296, 351, 2, 3, 5, 126, 2, 115, 2ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜିତୁଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ କମନା ସ୍ଥିତ ବିଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଜିତୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ। ସେଠି ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ଜିତୁଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ବିଜେଡିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ କାହିଁକି ବିଜେପିରେ ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି କହି ଜିତୁଙ୍କ ସାର୍ଟ କଲର ଧରି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଜିତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ବବି ଦାସ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଦିନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଓ ହତ୍ୟାର ଖବର, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି। ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏକ ଶୋରୁମରେ କାମ କରନ୍ତି। କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ 3 ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଆଇଟି କଲେଜ ପଛପଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଅଚେତ ଆସିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଳିତ ମୃତଦେହଟି ରତାଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ଯୁବତୀଙ୍କର। ସେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 9 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଠାରୁ ଶିଖିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଟିମ୍। ଶିମିଳିପାଳ ଆସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ବାଘ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାହିଦ୍ରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସି 3 ଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କିପରି ନଜର ରଖାଯାଉଛି ତାହାର ମଡେଲ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଶିମିଳିପାଳ ରେ ବାଘ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ବାଘମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଦୁଇଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଘ ବେକରେ ଲଗାଇଥିବା ରେଡିଓ ଟ୍ରାକିଂ କଲର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ରେଡିଓ କଲର ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିହୁଏ। ସେହିପରି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଲୋକେସନ କ୍ୟାପଚର କରିଥାଏ, ଯାହା ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଏବେ 41ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ବାଘ, 17ଟି ବାଘୁଣୀ ଏବଂ 11ଟି ଛୁଆ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ। ଏଥର 4 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ରହୁଥିଲାକୁ 4 ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭିତର କାଠ ମନା ରହିଛି। 4ଟି ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। 3 ତାରିଖ ରହିଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ। 4 ନଭେମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ 5 ନଭେମ୍ବର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ କ୍ୟାଟରିଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଖାଇବା ଆଣି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସେପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, କେଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ଆଇଆରସିଟିସି ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୋ ଫୁଡ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 4.5ରୁ 6.5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।